اوکے اوکے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ابھی کون شامل ہو گئے؟ راشد عباسی صاحب. راشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہلو سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ فائن ڈے۔ ایاز صاحب کا تو میسج آیا تھا کہ آج وہ شاید نہ جوائن کر سکیں، لیکن باقی بھی کوئی وہ اپنا تیمور صاحب بھی نہیں نظر آ رہے. آئی ہوپ کہ ان لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو رہی ہو پڑھنے میں. مجھے پتا ہے مصروفیت سب لوگوں کی بہت زیادہ ہے، تو سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑے گا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے اور کسی طرح سے. آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی ٹائم آپ سر جتنا. ایسے ہی ہے سر، ہاں جی، بالکل ٹائم ایسے ہی. جتنا. آج میں گھر میں نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ کوشچن آنسر سیشن تو جوائن کروں. بالکل بالکل تو میں باہر ہوں، مطلب کہ کہیں اور آیا ہوں، لیکن پھر بھی میں گھنٹہ انشاءاللہ دوں گا. بالکل صحیح. اچھا جی، ایسا ہے تھینک کہ یو سو مچ. کاشف صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیکنڈ چیپٹر کی پڑھائی کے دوران ان کو مطلب انہوں نے پڑھا تو ان کو ایک تھوڑا سا کوشچن تھا انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز کے حوالے سے، کہ یہ جو انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل کیوں ہوتے ہیں، جبکہ یہ فیکٹرز تو پروجیکٹ سے باہر ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اچھا جی، میں تھوڑا سا فرق بتانا چاہوں گا انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر کا اور آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ کا. میرا خیال ہے کہ میرے لیکچر کے اندر آپ نے جو سنا ہوگا اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز، یہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، بلکہ میں ایک لفظ کہنا پسند کرتا ہوں، دے آر ناٹ essentially documentation but the organizational process assets are mostly documentation. اچھا، اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، فیکٹرز بنیادی طور پہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حالات و واقعات سے آپ کے پروجیکٹ کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کرتی ہیں. تو مطلب پروجیکٹ سے تو یہ سب چیزیں باہر ہی ہیں. حالات و واقعات ہیں، موسم کیسا ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، پالیٹکس کے کیا حالات ہیں، اسٹیک ہولڈر کیا سوچ رہا ہے، مطلب جو بھی چیزیں ارد گرد سے آپ کے پروجیکٹ کی صحت پہ اثر انداز ہو سکیں، وہ سب کی سب انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. لیکن کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے اندر سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے اپنے احکامات ہیں جن کی وجہ سے پروجیکٹ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یا آرگنائزیشن کا اپنا کلچر یا ماحول ہے. ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز، جو کہ میری آرگنائزیشن کی وجہ سے میرے پروجیکٹ کو متاثر کر رہے ہیں. دے آر انٹرنل انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز. اور جو باہر کی دنیا سے ہیں چیزیں، مثال کے طور پہ پالیٹکس ہے، گورنمنٹ ہے، اور 50 لاکھ چیزیں ہیں، زلزلے ہیں، سب کچھ ہے، دے آر ایکسٹرنل انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر. اور ان کی ایگزامپلز آپ کو کتاب میں بھی دی گئی ہیں اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی بیان کی ہوئی ہیں. تو انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر کو تو میں اس طرح بیان کرتا ہوں. کیوں کاشف؟ بالکل صحیح ہے سر، میک سینس تو کرتا ہے ڈیفینیٹلی. رائٹ. اور دوسری چیز جو اس چیپٹر میں تھی وہ تھی آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس. تو اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ چیزیں جو بدلی نہ جا سکتی ہوں، اور ایک وہ چیزیں جو جن کے اندر آپ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہو، جن میں کچھ ایڈ کر سکتے ہو. لازم بات ہے جو پروجیکٹ میں کر رہا ہوں اس سے کچھ کاغذات، کچھ سبق آموز کہانیاں، کچھ فارمولے، کچھ چیزیں جنریٹ ہوں گی، اور آئندہ آنے والے پروجیکٹس کے لیے وہ ان پٹ ثابت ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سبق ہیں، یہ وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے which we will create for future projects. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں یہ ہمارے وہ ہیں آرگنائزیشنل جو ہم ایسٹس دے کے جاتے ہیں آگے والے لوگوں کو. اور جو اصول و ضوابط ہیں، مطلب آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی، اس کی پالیسی، اس کا طریقہ کام کرنے کا، قوانین، اپنا جو آپ کا گورننس اسٹرکچر،
असूल व ज़वाबित, स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी, फॉर्मेट्स कोई बनाए हुए हैं आप लोगों ने कि इस फॉर्मेट या इस तरीके के तहत काम करना है, प्रोसेसेस बनाई हुई हैं. दिस ऑल इज द डॉक्यूमेंटेशन, वेदर दे आर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट, बट मोस्टली दे आर डॉक्यूमेंटेशन विच जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली लागू होती हैं. ये मेरे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, राइट. सो ये एक तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो मैं बदल नहीं सकता. मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम प्रोजेक्ट के अंदर एक मेंबर की हैसियत से मैं इन चीजों को बदल नहीं सकता, ये मेरे पे लागू की गई है. ठीक है जी. तो ये वो है प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स. और बाकी जो रीड थोड़ा सा सर मेरा जी जी सॉरी आपको इंटरप्ट किया. जी बोले बोले. थोड़ा सा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था. अभी हम क्योंकि ज्यादातर एजाइल की तरफ जा रहे हैं तो उसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिक्स्ड पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि सदियों से चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और ऑल ऑफ अ सडन जब एजाइल वे ऑफ वर्किंग आएगा तो क्या ये चीजें अपडेट होंगी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, या एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि ज्यादातर एजाइल के थ्रू काम कर रहा है उसको उसने ये एक मेरे ख्याल में चैलेंज होगा, वो कैसे फेस करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं ना सर, बड़ा सिंपल सी बात है. अच्छा, बहुत सिंपल बात है. योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू चेंज देयर पॉलिसी. वो जो रिजिड पॉलिसीज को बदल के वो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बना लेगी. एजाइल का भी तो कोई प्रिंसिपल है ना, एजाइल का भी कोई मैनिफेस्टो है ना, उसका भी कोई प्रोसेस है ना. तो हम वो अडॉप्ट कर लेंगे. जब वो अडॉप्ट करेंगे तो वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इरादों की, फैसलों की हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो हम उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे. लेकिन जब हम एजाइल नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हमारे जो असूल व ज़वाबित हैं वो ज्यादा सख्त हैं. उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी और चेंज की गुंजाइश नहीं है, ज्यादा कम गुंजाइश है. सही है. जब आप एजाइल होंगे तो आप वो ये ऐसे ही है ना कि आप वो ड्रेस चेंज कर लेंगे अपना. पहले आपने बड़ी वर्दी शर्दी पहनी हुई थी, टाइट ड्रेस पहना होता, अभी आप एक रिलैक्स ड्रेस में आ जाएंगे, एजाइल के ड्रेस में आ जाएंगे. तो यू विल हैव टू चेंज योर ड्रेस. लेकिन मेरे ख्याल में पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपना ये मतलब कि एनवायरनमेंट या उनको अपने असूल ज़वाबित पहले चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, I am not talking about the project which will change the dress. Organization is going to change the dress. ठीक हो गया, सही. ठीक है ना जी. और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रह के काम कर रहे हैं. हम एक प्रोजेक्ट है या ऑपरेशन है या जो भी कुछ है, तो हमें उन ऑर्डर्स के मातहत काम करना पड़ेगा. तो सिर्फ स्टाइल आपका चेंज होता है, अदरवाइज तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के तहत ही काम कर रहे हैं ना. देखें, इवन इन एजाइल हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद हैं उनका पूरा होना जरूरी है. अदरवाइज आप कोई क्या कहते हैं, खुदा वास्ते के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं करते ना. डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करना होता है ना. ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे जी हम तो बस खैरात करने के लिए बैठे हैं. बिल्कुल ऐसे. टेलरिंग नहीं कहेंगे, बेसिकली वी हैव टू टेलर आवर प्रिंसिपल फॉर द रिक्वायरमेंट. ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सही कहा आपने. टेलरिंग तो हमारा एक बुनियादी सनफ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर. इवन आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, हम जब अपनी मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, अपने तरीकाकार, वो जो मैंने बताया ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं, तो उस वक्त हम हाईली टेलर करते हैं चीजों को अपनी जरूरियात के मुताबिक. अब देखें, पीएमआई ने कुछ कह दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया. अब क्या आपका मतलब है कि पीएमआई की कहे हुए हर लफ्ज को हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे किताब में लिखा हुआ है? कतन भी नहीं. ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकेगा. आप उसको टेलर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरियात के हिसाब से. अच्छा, ये तो हो गया ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कि इवन उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ टेलरिंग तो जरूर करते हैं. लेकिन जब आती है बात एजाइल की, तो एजाइल में टेलरिंग का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. देन यू आर हाईली फ्लेक्सिबल. हम तो कहते हैं कि अगर सुई भी हिली है तो हम उसके हिसाब से रीएडजस्ट कर लेंगे अपने आप को क्विकली एंड फ्लेक्सिबली. अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो इस तरह हम एजाइल में भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं. असल में ये एक तरह का खमीर है, वो एग्जिस्ट करता है. इवन ट्रेडिशनल मेथड के अंदर भी तब्दीली का खमीर एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब हम अपने आप को एजाइल कहने लगते हैं तो इसका मतलब है हमने खास अटेंशन देनी शुरू कर दी है और तब्दीली को वेलकम करना शुरू कर दिया. अब हमारा काम करने का तरीका और ज्यादा बदल जाएगा और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा.
रिजिड तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मतलब आप भले कहते रहें कि पुराने जमाने के तरीके बड़े रिजिड थे, वो भी तो फैसले चेंज किया ही करते थे, ठीक है ना जी, उनमें भी तो तब्दीलियां आया ही करती थी। तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो उस वक्त भी थी, लेकिन अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी का दरवाजे ही खोल दिया। मतलब मिसाल के तौर पे पहले आप कमरे में एक दरवाजा बनाते थे, अब आप दरवाजों से कमरा बना रहे हैं। हर तरफ से खुला हुआ है, किधर से भी इधर जाया जा सकता है, उधर से उधर जाया जा सकता है, मगर है तो कमरा ही। जनाब जी तैमूर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। क्या हाल है तैमूर साहब, आप ठीक ठाक हैं? तैमूर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी राशिद साहब जी, बात मेरी कुछ क्लियर हुई सर? सर राशिद थैंक यू, अहमद सर। क्लियर हो गई है। जी जी। जी बिल्कुल सर, ये हो गई है। मैं सर थोड़ा सा इस हफ्ते मैंने काफ़ी कोशिश की है स्टडी करने की, अच्छा सर, और वेरी नाइस। तो इसलिए मैंने ये 2 चैप्टर जो आपके पीएमबीओ के पहले गाइड वाले हैं, ये भी मैं तकरीबन हो चुके हैं। बिल्कुल और सही है। आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी मैंने देखी हैं। और एक ये जो क्या कहते हैं पीएमआई एथराइज एग्जाम प्रिपरेशन वाली बुक है, जिसका बिल्डिंग अ टीम वाला क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस, ये भी मैंने जी कुछ चैप्टर पढ़ा है इसका। तो अच्छा सर जी। वैसे तो मैंने ये लास्ट बल्कि जो है इसमें भी था, ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में अडाप्टिव और प्रिडिक्टिव वाला थोड़ा सा पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं आपको इस पे थोड़ा सा जरा अगर आप रोशनी डाल दें सर, जी क्यों नहीं, क्यों नहीं ये अडाप्टिव और प्रिडिक्टिव में जो है ना, सर। क्योंकि फिर वो उसके नीचे फिर आपने ना देखें, मैं जो समझा हूँ, देखें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल 2 हैं, अडाप्टिव है, प्रिडिक्टिव है। हाँ जी, फिर इसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपने 4 बता दिए हैं कि जी प्रिडिक्टिव भी है, इटरेटिव भी है, इंक्रीमेंटल मैं भी है, मैं मैं क्लियर अडाप्टिव। करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। पहले तो ये समझना है कि लाइफ साइकिल प्रोसेस ग्रुप्स नहीं है, वो तो हम पहले पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं कि जो वो जो तो 5 रहता ही। जी एग्जैक्टली, जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं उनको कभी भी लाइफ साइकिल नहीं कहना हमने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? आपके सामने एक प्रोजेक्ट एक मुश्किल सवाल की सूरत में रख दिया गया है कि इस पजल को हल करो। मुश्किल है, आप एक ही गो में नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते एक ही गो में यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अमूमन हम प्रॉब्लम के छोटे 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 टुकड़े कर लेते हैं और फिर एक एक टुकड़े को समझने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह हम हर टुकड़े का सोल्यूशन बनाते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, और फिर उन रेजोल्यूशंस को जोड़ते चले जाते हैं। इसी तरह अगर मुझे प्रोजेक्ट करना होगा तो मुझे प्रोजेक्ट को कुछ हिस्सों में बांटना होगा, काम करने के हवाले से, काम करने के सीक्वेंस के हवाले से, कि अच्छा जी ये पूरा काम है, इस तसल्ली से बैठ के मैंने सोचा है और मुझे ये समझ आती है कि पहले तो मैं बैठ के इस प्रोजेक्ट की जरूरियात को समझने में कुछ दिन लगाऊंगा। जब मुझे वो पूरी तरह से समझ आ जाएगा और मैं उसकी प्लानिंग मुकम्मल कर लूंगा, तो फिर मैं जनाब उसके लिए फलानी चीज डिजाइन बनाना शुरू करूंगा और लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करूंगा। वो एक फेज होगी। उस फेज के बाद फिर मैं अपना जब प्लान वगैरह अप्रूव करा लूंगा, तो मैं फिर मटेरियल की क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट का सिलसिला शुरू करूंगा और फिर कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू करूंगा। तो मतलब इन द फ्लो ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट जो मराहिल आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनसे गुजर के सीक्वेंशियली आप शुरू से आखिर तक पहुंचेंगे, वो मेरी फेजेस होती हैं। और यहां पर नंबर ऑफ फेजेस शुड बी शुड भाई नॉट बी वेरी हाई एंड शुड नॉट बी वेरी लेस। मतलब किसी प्रोजेक्ट को एक ही फेज में करने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। तो मतलब कंफर्टेबली आप उसको इतनी फेजेस में बांटते हैं जिनको समझना और याद रखना आसान हो। तो आमतौर पे मैं ये कहता हूं कि एक हाथ में जितनी उंगलियां हैं, दिस इज द मैक्सिमम नंबर और मोर कंफर्टेबल नंबर ऑफ फेजेस यू कैन हैव, मैक्सिमम।
2 3 4 5 फेजेस तक। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो 6 7 8 दूसरा हाथ भी ले लें। लेकिन याद रखें कि जो ही आपका नंबर ऑफ फेजेस जो है वो 10 पे पहुंचता है तो ये समझ लीजिए कि यू आर नाउ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ कम्प्लेक्सिटी। You जी सर। won't be able to remember. आपका माइक, राशिद साहब माइक, सर मेरा तो म्यूट है। राशिद साहब का माइक खुला हुआ है। हाँ, अब बंद हो गया। राइट, तो वो मैं पता नहीं फ्लो में काफी आगे निकल गया था। मेरा कहने का मकसद ये था कि फेजेस का नंबर 2 फिगर में नहीं होना चाहिए, 10 11 12। दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए इतना नंबर रखें जो आप दिमागी तौर पे आसानी से याद रख सकें। आप किसी को बयान करना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट, आप कहें हाँ बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है मेरा, ये एक पहले फेज में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा, सीधी बात खत्म करें। लंबी चौड़ी अगर आप उसकी साइंस बना लेंगे, कोई कहते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ जी कितनी फेजेस बनानी है, वो कहते हैं जी कोई भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। ये बेवकूफाना हरकत है। अगर आपने 10 से ज्यादा बना ली तो आपको लिखनी पड़ेंगी, जुबानी याद नहीं रखी जा सकती। काम तो हो जाएगा, लेकिन बात यह कि एम ही बिला वजह की कम्प्लेक्सिटी। आप फेजेस बनाएं, और अगर ऐसी जरूरत है कि फेजेस कॉम्प्लेक्स हैं तो फेजेस के अंदर सब फेजेस भी तो बनाई जा सकती हैं। तो मतलब ये है कि फेजेस का ये कॉन्सेप्ट था कि ये सीक्वेंशियल होंगी। जब तक पहली फेज कंप्लीट नहीं होती, उसके सारे जो क्या कहते हैं फराइज पूरे नहीं होते, सारे मकासद पूरे नहीं होते, उस वक्त तक हम फेज 2 का कोई काम नहीं शुरू करेंगे। और जब तक फेज 2 शुरू नहीं होती, खत्म नहीं होती, हम फेज 3 को शुरू नहीं करेंगे। इस पे वो सारी बहस है। अच्छा, इस बात को यहाँ छोड़ के मैं आगे आ जाता हूँ। वो जो आप बात कर रहे थे कि जनाब लाइफ साइकिल होते जो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कितनी किस्म के होते हैं। लाइफ साइकिल तो यही है जो मैंने आपको बयान कर दिया, ये आपने बयान करना है। लेकिन उस लाइफ साइकिल में काम को करने के लिए डेवलपमेंटली मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगा। यहां पे मेरे पास 2 एक्सट्रीम्स अवेलेबल हैं। एक एक्सट्रीम है ट्रेडिशनल या प्रिडिक्टिव मेथड, और दूसरी एक्सट्रीम है हाईली एडाप्टिव या एजाइल मेथड। बीच वाले सारे मेथड छोड़ दें। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक है सख्त ऑटोक्रेटिक मेथड कि जी बस जो हमने जो करना है पहले सोच लो, पहले लिख लो, और फिर उसी के मुताबिक काम होगा, फिर बीच में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बड़ा सख्त ये तरीकाकार है, और ये तरीकाकार हम अमूमन इस्तेमाल करते यही आए हैं। और इस तरीकेकार के तहत अगर कोई चीज बाद में तब्दील करनी पड़े तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है, और अमूमन कोशिश यही होती है कि जो एक दफा प्लान हो गया है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए, और उसको चेंज किए बगैर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाए तो बहुत आला है। मगर ये लोगों को बाद में समझ आई कि ये तरीका हो नहीं सकता। प्रोजेक्ट भले कैसा ही क्यों ना हो, अनसर्टेनिटी उसमें बिल्ट इन होती है। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो पूरी तरह से शुरू में प्लान नहीं हो सकती। ये है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी के लिए। तो हम ट्रेडिशनल मेथड या प्रोडिक्टिव मेथड में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश तो होती ही है तब्दीली लाने की, और उसको कहते हैं चेंज कंट्रोल सिस्टम। उसके तहत हम वो चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन वो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की का प्रोसीजर है, इसकी परमिशन उसकी परमिशन, फिर कहीं जाकर। अब जो दूसरी सोच आई है वो है फ्री फॉर्मेट वाली कि जनाब कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ये क्यों? ये उस सूरत में कि वक्त के साथ चेंज होने के साथ साथ, हालात वाकयात बदलने के साथ साथ, वो ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट गोइंग टू स्टे वैलिड। अब है हाईली लिक्विड या डायनेमिक माहौल, चीजें तरक्की कर रही हैं। जो चीजें आपने खुद देख लीजिए कि जो चीजें सालों में बनती थी अब दिनों में बनने लग गई हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, घर हो जाए, कोई प्रोडक्ट हो जाए, कोई फिजिकल चीजें हो जाए, मशीनें आ गई हैं और चीजें आ गई हैं। तो तरक्की होने के साथ साथ पेस बदल रहा है, मेथड्स बदल रहे हैं, और हम बुनियादी तौर पे
हाई ऑर्डर ऑफ एडेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम अनसर्टेनिटी को ऑन द गो, ऑन द रन एंटरटेन करते हैं, चेंज को एंटरटेन करते हैं, और हम कहते हैं कोई चीज फाइनल नहीं है, जब कहेंगे हम चेंज कर लेंगे। ये है दूसरा एक्सट्रीम, एजाइल वाला। अब अगर आप ये दो चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, तो अब उसके दरमियान के स्टेजेस हैं जो बीच में लिखे हुए हैं कि जी आप इंक्रीमेंटली काम कर लें, आप अडॉप्टिवली काम कर लें, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें, और अल्टीमेटली हमने क्या होना है, हमने एजाइल होना है। जहां एजाइल जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, वहां जो हमारा प्रिडिक्टिव मेथड है वो हाईली नॉन फ्लेक्सिबल है, और दरमियान के मेथड उसी हायरार्की में फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे नहीं है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि वो बीच वाले मेथड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एजाइल ही में कवर हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, मगर वो लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ें और समझें। लेकिन कहना के मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी सोच बदलती है कि हमने अब जनाब प्रेडिक्टिव से एजाइल पे जाना है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इट्स मेंटालिटी, अपनी माइंडसेट, अपनी सोच चेंज करके एकदम वो ट्रेडिशनल या प्रेडिक्टिव से एजाइल में नहीं शिफ्ट हो सकता। इसलिए कोई ये जो दरमियान वाली चीजें हैं, इधर कहीं जाके हमें रुकना पड़ता है कि अच्छा पहले स्टेज में हम थोड़ा सा एडॉप्टिव हो जाते हैं, तो दूसरे में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल हो जाते हैं, तीसरे में कुछ और हो जाते हैं। तो ये जो दरमियानी मेथड्स हैं, इनको हम कहते हैं दो एक्सट्रीम्स का हाइब्रिड। हाइब्रिड, जैसे मैंने आपके कोर्स का नाम रखा हुआ है हाइब्रिड। मैंने किस वजह से रखा हुआ है नाम? मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इस कोर्स को हम ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और हम ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो जब दो डाइवर्स चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए और दोनों का यूजेज या उनके दरमियान का कोई रास्ता निकाला जाए, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो इसी तरह पीएमआई कहती है कि ट्रेडिशनल या प्रिडिक्टिव मेथड को और एजाइल की तरफ शिफ्ट होने में आपको अगर कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़े अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आप में से किसी ने कहा टेलर करते हैं, तो टेलर किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। तो वो दरमियान वाले मेथड्स के नाम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एडॉप्टिव हो सकता है, वो इंक्रीमेंटल हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, मेरे बला से वो हाइब्रिड हो सकता है। लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि वी हैव टू यू नो ट्रेवर्स फ्रॉम आवर ऑटोक्रेटिक प्रिडिक्टिव मेथड टू द एजाइल। आई होप मेरी बात कुछ समझ आई होगी। ये डेवलपमेंट, काम करने के तरीका, डेवलपमेंट का तरीका, उसको डिफाइन करता है। तो लाइफ साइकिल वही है, लेकिन उस लाइफ साइकिल को आप प्रिडिक्टिव डेवलपमेंट साइकिल के तौर पे चला रहे हैं या एजाइल के तौर पे चला रहे हैं जनाब? सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये अगर देखें, एक तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, अगर हम माइलस्टोन्स की जो प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं वो कहाँ पे फिट इन होते हैं? लेकिन ना फेजेस हैं और हम माइलस्टोन्स की भी बात करते हैं, जी बिल्कुल तो करते हैं। वो इस सारे कहाँ फिट इन होते हैं? अच्छा सर, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये बिल्कुल वैलिड है। प्रिडिक्टिव में तो उसकी बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि प्रिडिक्टिव में हम चलते ही माइलस्टोनों के हिसाब से हैं। माइलस्टोन हमारे अकम्पलिशमेंट पॉइंट्स हैं। हमने कुछ मराहिल, कुछ मंजिलें रख छोड़ी हैं कि जब ये कुछ हो जाएगा तो हमारा ये मरहला तय हो जाएगा। मतलब जब मेरा एक फेज कंप्लीट होता है तो मेरी एक माइलस्टोन अचीव होता है, और फेज कंप्लीट होने पे जब फेज अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जो जो डिलीवरेबल्स देनी है वो दे के एक्सेप्ट करवा लेता है, तो तब माइलस्टोन अचीव होता है। माइलस्टोन डेट के हिसाब से नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते 31 दिसंबर इज द माइलस्टोन। माइलस्टोन कभी भी डेट नहीं हो सकता। जो डेट होती है वो डेडलाइन होती है। माइलस्टोन इज द अकम्पलिशमेंट। मतलब आपने कहा था कि हम ये कमरा बना के आपके हवाले कर देंगे, तो जब मैं कमरा बना के उनके हवाले करूंगा, दैट इज द टाइम व्हेन द माइलस्टोन विल बी अचीव्ड। अगर मैंने वादा 31 दिसंबर का किया था, तो माइलस्टोन हम कहेंगे कि डेडलाइन पर माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। कब हुआ? वो जनाब 3 जनवरी को हुआ। तो कोई क्यामत नहीं आ गई, 3 जनवरी को माइलस्टोन अचीव हो गया। मगर डेट का स्लिपेज थोड़ा बहुत जो है वो एक अलग बात है कि उसको हम कैसे एवेल्युएट करते हैं। मगर कहने का मकसद है माइलस्टोन लेट नहीं होता, माइलस्टोन अचीव होता है ओनली
when all the requirements of the milestone have been completed. तो माइलस्टोन का तो रोल आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रेडिक्टिव में बहुत ज्यादा है कि आपकी फेज के भी, आपके पूरे प्रोजेक्ट के भी कोई माइलस्टोन होते हैं कि एंड पे क्या निकलेगा, आपके हर फेज के भी माइलस्टोन होते हैं, और फेज के अंदर भी जो मेजर अकम्पलिशमेंट जहां जहां पे हो रही हैं कि यहाँ पे जनाब अब आके यहाँ पे बुलडोजर आके यहाँ या कोई मशीन आके यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी, तो उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो आपने ये मेरा एक माइलस्टोन है। आपको जो इंजीनियर्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी वो कंस्ट्रक्शन करते हैं बकरा जबा करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, वो उसका एक तरह से इफ्तिताह कर रहे होते हैं या माइलस्टोन हो रहा होता है, मतलब सेलिब्रेशन है। माइलस्टोन इज अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, ठीक है जी, हम सेलिब्रेट करते हैं हमने ये कर लिया, और ये माइलस्टोन की जरूरत अपनी जगह रहेगी। लेकिन जब हम एजाइल में जाते हैं तो एजाइल में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो कस्टमर कहेगा वैसे करेंगे, वी आर हाईली फ्लेक्सिबल, राइट। फिर माइलस्टोन कहां गया, ओके यहां पे ये देखना है कि एजाइल में एक तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्लानिंग है कि ओवरऑल ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला है, इसको हमने जनरली कैसे करने का प्रोग्राम बनाया है। दिस इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग दी फेजेस ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, और मगर इसको यहाँ फेजेस नहीं कहते इन एजाइल, इस वाले काम को हम फेजेस नहीं कहते, हम इसको कहते हैं रिलीजेस, कि हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कब कब क्या रिलीज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे रिलीज होगा, फिर कितना माल किस वक्त रिलीज होगा, और उसके साथ डेट्स होती हैं, उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। बस इस हद तक माइलस्टोन एजाइल में होते हैं। और ये जो रिलीज प्लान है, दिस रिलीज प्लान इज ऑल्सो हाईली डिपेंडेंट अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपकी अडेप्टेबिलिटी है कि जी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बदल दी तो आपका रिलीज प्लान भी उसकी मुनासिबत से बदलेगा और कस्टमर उसे अप्रूव करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कस्टमर इज ऑन बोर्ड, कस्टमर इज ऑन बोर्ड। अगर वो कोई रिक्वायरमेंट बदलेगा तो रिलीज प्लान भी तो बदलेगा ना, तो फिर माइलस्टोन भी बदल जाएंगे। तो इस हवाले से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। आई होप मेरी बात को, लेकिन जी जी मैं पूछूंगा सर, देखें एजाइल ठीक है, आपने जिस तरह इसको एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइट वेट है, और इसमें अकोमोडेशन है सारे स्टेक होल्डर्स की, ये जो भी कैंप प्रोसेस को भी इसको जी जी एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा, ये है कि अगर हम इसको इस तरह फ्लेक्सिबल रखेंगे तो फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट एजाइल में कभी भी कंफर्म नहीं होगी, कोई और अगर मसला नहीं उसकी है सर। कॉस्टिंग कंफर्म नहीं होगी तो जी सर, किधर हो जाएगा? सर घबराने की बात ही नहीं है, कस्टमर ऑन बोर्ड है ना। मैं बार बार ये कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कस्टमर। किसके साथ साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आपका कस्टमर के साथ हुआ है ना, ठीक है ना जी। सर वैसे फिर मुझे जो समझ आ रही है कि अगर हम इसको लेके जाते हैं ना प्रोडक्शन ऑफ सम जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से आप कोई किसी फैक्ट्री में कोई चीज बना रहे हैं, जी जी फिर तो एजाइल इज ओके। लेकिन अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं तो ये ओके नहीं है, फिर ये सर काम ये नहीं करेगा। बिल्कुल ओके है। आप असल में, मैं आपको बताऊं पर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम अपने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते। मुश्किल काम है, मैं मानता हूं। ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट, जो प्रिडिक्टिव माइंडसेट बना हुआ है, यही वे ऑफ वर्किंग हमने बना लिया है। हम समझते हैं यही जिंदगी है। आप अगर इनका डिसिप्लिन एजाइल का मेथड पढ़ें, वो कहता है कि आप अपनी जरूरियात को देखें, मेथड्स को देखें, और उसके हिसाब से एक नया वे ऑफ वर्किंग बनाएं, एक नया वे ऑफ वर्किंग बनाएं। वे ऑफ वर्किंग बदलना चाहिए। वे ऑफ वर्किंग वो नहीं रह सकता जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो सीना बसीना चलता रहा है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल ये दे दूं। अगर आप इसी वे ऑफ वर्किंग पे रहते हैं तो इंजीनियर्स के हवाले से ये कहा जाता है आमतौर पे कि जनाब ये जनाब दीवार, ये क्या कहते हैं, स्लैब पड़ गई है, अब इसकी क्योरिंग होगी इतने घंटे, और जब तक ये क्योरिंग नहीं होगी इससे आगे काम नहीं हो सकता। लेकिन आप अपनी जिंदगी में इस मसले से कई बार गुजरे होंगे, इतना टाइम क्योरिंग के लिए नहीं दिया जा सकता तो क्या करते हैं, नई नई चीजें इजाद हुई ना, नए नए तरीके इजाद हुए ना, क्विक सेट सीमेंट भी बन गया। यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। अब अगर आज से कोई 10 साल पहले कोई कहे कि जनाब ये 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, कितनी देर में बनेगी,
آج 10 کیا وہ 150 منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ 4 دنوں میں بنا کے کھڑی کر دیتے. although the material has changed, although the method has changed. تو مطلب یہ ہے ایجیلٹی. آج کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کنسٹرکشن کرنا, تو وہ طریقہ بدلے گا نا سر, وے آف ورکنگ بدلے گا. ہم وہ ٹریڈیشنز کو لے کے تو نہیں چل سکتے. یہ میرا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے سر. اس پہ بات ہوگی, میں آپ کو اور بھی کنوینس کر پاؤں گا آگے چل کر, لیکن ابھی چونکہ ہم ایجائل کو ڈسکس زیادہ نہیں کر رہے, اس لیے شاید آپ کو تھوڑا, میں سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں بدلنا ہوگا اپنا مائنڈ سیٹ الٹیمیٹلی. میں تو آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں پوری کمیونٹی کے لیے کہہ رہا ہوں, ہماری جو خاص طور پہ انجینئرز کی کمیونٹی ہے, کہ ہمیں ہماری سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا. جی جناب, اور کوئی کوشچن؟ یہ بلال صاحب بھی بیٹھے ہیں. بلال کیسے ہیں آپ؟ محمد بلال اور تیمور صاحب بالکل خاموش ہیں. بلال بھائی کوئی کوشچن آنسر ہے تو بتائیے. تیمور صاحب آپ بتائیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک. سوری کوئی یہ کنیکشن کی وجہ سے میں ڈیلے ہو گیا بیچ میں. اچھا اچھا اچھا. آپ کی آواز آ رہی تھی, میری نہیں جا رہی تھی. ہاں جی, آپ کی نہیں آ رہی. اچھا, ایک تو یہ تھا کہ ایک جو اسائنمنٹ میں تھا دیٹ واز چیپٹر 2 انوائرمنٹ ان وچ پروجیکٹس آپریٹ. جی 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 بالکل, اس کا پہلے سوال آیا تھا. ہیلو. جی جی بالکل. ہیلو, جی آواز آ آ رہی؟ رہی ہے. تو یہ جو چیپٹر 2 تھا انوائرمنٹ ان وچ پروجیکٹس آپریٹ. جی ہاں جی ہاں. جی سر اچھا, بولیں اس بولیں, آواز آ رہی ہے کے آپ کی. اندر وہ اس کو میں نے گو تھرو کیا ہے, کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, کچھ نہیں آئی. جی جی اچھا, ایک تو تھا پی ایم او, پروجیکٹ مینجمنٹ ہاں جی. آفس. یہ آفس جو کیا پروجیکٹ مینیجر سے اوپر لیول کا ہے؟ کیونکہ اس کے جو ٹاسک دیے ہوئے ہیں یہ مطلب 2 سے 3 پروجیکٹ مینیجرز ہوں گے, تو اس کے اوپر ایک پی ایم او آپریٹ کرے گا. اوکے, میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں. سر پروجیکٹ مینجمنٹ آفس کا کوئی تعلق پروجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہے وہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جو کہ ہماری آرگنائزیشن نے ٹھیک. یا میری کمپنی نے تمام پروجیکٹس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اٹ کوڈ بی سینٹرلی لوکیٹڈ پی ایم او looking after all the project needs. ٹھیک ہے. لیکن جو پروجیکٹ مینیجر ہے, جو میں پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کو پڑھا رہا ہوں, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ والی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کہ پروجیکٹ مینیجر نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی پی ایم او ایگزسٹ کرتا ہوا تو اس کو ہیلپ کر دے گا, نہیں کرتا ہوا تو نہیں کرے گا. اب اس کو وہی کام خود ہی کرنے پڑیں گے, مگر فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے آپ کا چیف ایگزیکٹو کو بھی کہ سارے پروجیکٹ کی کیا رپورٹ آ رہی ہے. آپ نے نارملی بنایا ہوتا ہے نا ایک ایسا آفس, کوآرڈینیشن آفس بنایا ہوتا ہے آپ نے. وہ جو کوآرڈینیشن آفس ہے وہ دراصل آپ کا پی ایم او ہے. جی بالکل. تو اس کا پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف رپورٹنگ میکینزم ہے. پروجیکٹ سے مطلب 2-3 پروجیکٹ مینیجر نیچے ہاں, کام کر رہے دو ہیں, تو تین ان ہے یا کے اوپر ایک ایسی باڈی پوری ہے آرگنائزیشن, پورے جو جیسے فرنٹیئر ورک جو ان کو آرگنائزیشن ہے, اس کے ہاں سارے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ایک ہی پی ایم او بھی دیکھ سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں جی ایک ہر بالکل. گروپ کا اپنا اپنا پی ایم او ہوگا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, اچھا, سمجھ آ گئی بات. ایک اور بات میں آپ اچھا, کو پھر بتا. ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جی جی جس میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر انفلوئنسز آف آرگنائزیشنل اسٹرکچرز آن دی پروجیکٹس. جی جی بالکل. تو یہ ٹیبل کتنا ایک امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا, کیوں کافی بڑا سا ٹیبل ہے, اور اوکے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹائپ اس میں دی ہوئی ہیں, آرگینک, فنکشنل, ملٹی جی جی ڈائمینشنل, میٹرکس, بالکل اسٹرانگ, ویک, بیلنسڈ, ایگزیکٹلی. پروجیکٹ اورینٹیڈ, ورچوئل, ہائبرڈ, پی ایم او. جی تو یہ کافی بڑا ٹیبل ہے, تو اس کو اوپر سمجھنا. جی ضروری ہے سمجھنا. میں نے وہ جو لیکچر ہے اس کے اندر اس کو ڈسکس نہیں کیا ہوا.
اگر نہیں کیا ہوا تو میں یہ اس کے والے لیکچر تک میرا خیال ہم پہنچے نہیں ہیں. پہنچے نہیں ہیں. اچھا مگر میں نے آپ کو دوسرے لیکچرز بھی دیے ہوئے ہیں, مطلب میرا خیال ہے ابھی تک جو ویڈیوز ہم نے نہیں ویڈیوز نہیں ابھی تک جو سیکوینشلی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, جی 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 وہ 8 مارچ والی ایک ویڈیو ابھی تک ہم اس پہ پہنچے ہیں, 8 اور 9 جی مارچ جی جی والی. میں سمجھ گیا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. تو میرے خیال اس تک یہ چیز نہیں آئی ابھی. نہیں آیا ہوگا, کوئی بات نہیں. اگر نہ بھی آیا ہو تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا پرانی اور ویڈیوز جن کے اندر اس کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے, یا میں آپ کو ایڈریس کر لوں گا یہاں پر. ٹھیک ہے جی, تو یہ پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں, مجھے بتاتے رہیں کہ ہم نے ٹھیک یہ ہو چیز گیا, ڈسکس کرنی ہے اور ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جی 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 تیمور صاحب. اچھا ایک چیز جو میرا وہ ذاتی اس میں پرابلم چل رہا تھا کہ وہ جو ڈرائیو آپ نے لنک شیئر کیا ہے نا, وہ آپ نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ میں آپ کو جی میل میں بھیج چکا ہوں. وہ سم ہاؤ دی ادر مجھے جی میل میں مل نہیں رہا. تو وہ موبائل میں تو کھل جاتی ہے, اب موبائل سے ٹرانسفر بھی نہیں ہوتی لیپ ٹاپ میں. تو اگر کائنڈلی دوبارہ ایک دفعہ جی میل میں بھیج دیں تو میں آپ مجھے کو آسانی طریقہ ہوگی. بتاتا ہوں, وہ جی میل میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جی میل میں نام ہے, جب ہوں, آپ کا موبائل سے کھل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیس ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ جائیں تو آپ جی میل میں لاگ ان کریں. جی میل کا وہ ہوتا ہے نا اپنا, آپ یہ کھولیں, کروم کھولیں, اس میں باقاعدہ اپنا جی ٹھیک. میل میں لاگ ان کریں, اور پھر کروم سے جب آپ وہ کھولیں گے, یو ڈرائیو اپنا کلاس روم کھولیں گے, یا وہ ڈرائیو کھولیں گے, ون ڈرائیو کھولیں گے, یا یوٹیوب کھولیں گے, تو وہ آٹومیٹکلی اسے پتا ہوگا کہ کون صاحب آئے ہیں, تو وہ آپ کو خود ہی ایکسس دے دے گا. گاٹ اٹ سر؟ تو وہ لنک اس کا کیا بنے گا, لنک کیسے سر ہم کوئی لنک اس کی میں تو ضرورت موبائل نہیں میں ہے, تو وہ جو آپ کی میل. میں نے آپ کو الگ سے بھی لنک اچھا بھیجے تھے نا, الگ سے لنک بھیجے تھے کہ وہ یہ پوری پلے لسٹ کا وہ لنک. ایکچولی جی میل میں مجھے مل نہیں رہے, وہ واٹس ایپ میں تو ہیں, اچھا مجھے جی کوئی اور, میل میں نہیں لنک مل رہا جو مجھے آپ, ڈرائیو کا. ہاں اوکے, بھائی اگر وہ اس کی ایک میں آپ کو یہاں دے دوں تو تیمور بات بن بھائی جائے گی, یا کسی اور ای میل پہ بھیجوں, واٹس ایپ میں یہ جو جائیں. جی میل سر میں میری بات ہے کر جو اس سکتا میں ہوں. آئی, نہیں جی میل میں بھیج دیں. سر میں آپ کو جب نہیں مل رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں, جی میل میں کوئی اسپیم میں چلا جاتا ہوگا, کچھ ایسا ہوگا. نہیں وہ آپ نے ایک دفعہ کہیں بھیجا ہے, یا تو وہ بہت نیچے رہ گیا ہے کہیں پہ, مجھے مل نہیں رہا. اگر ایک دفعہ فریش بھیج دیں گے نا تو چلیں وہ پھر مجھے مل جائے گا میں بھیج اسی دوں, جی میل. لیکن وہ لنک جو ہوں گے وہ انڈیویجل لیکچرز کے نہیں ہوں گے, وہ آپ کو میں پوری پلے لسٹ کا لنک بھیجوں گا, پوری ون ڈرائیو کا لنک بھیجوں گا, اس طرح سے 2-4 لنک میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی وہی بالکل. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک. جی بلال صاحب, آپ بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں, تو بس ہم ختم کرنے لگیں. آپ بتائیں, آپ کا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ جی سر, میں نے ابھی آپ کا سر یہ لیکچر دیا ہے, تو سر ایکچولی سر میرا ارادہ ہے, لیکن میں آج کل سر میں ویسے بزی ہوں. ایک آلریڈی ایک اور کورس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, سر میں وہ سر ابھی سر وہ کر رہا ہوں, اٹینڈ کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی 12 کورس ہے, اچھا تو اچھا, اس کے سر انشاءاللہ اس کورس پہ آؤں گا سر انشاءاللہ. بالکل. آپ جو ہے نا یہ ہمارے کیو اے سیشن میں آتے رہیں, کوئی کوشچن ہے نہیں ہے آپ ضرور جی آئیں, اور وین یو آر ریڈی تو رائٹ میں سر. نے وہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یو کین پے اینڈ یو کین جوائن, اسٹارٹ ہو جائیں گا آپ کا کام. ٹھیک ہے نا جی. جی کاشف صاحب. جی بس سر میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی جب آپ پی ایم او کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن دیں گے یا کچھ بھی, تو اس میں یہ جو 3 ٹائپس ہیں, سپورٹو, کنٹرولنگ اور ڈائریکٹو, جس کے اندر پی ایم او میں اس کے اوپر مطلب بات کر پروجیکٹ رہے مینیجرس کا, ہیں. ہاں جی, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تھوڑا سا, یہ تھوڑا ایکسپلین ہو جائے گا. اور ٹیبل کے بارے میں میں نے اپنے لیے تھوڑا سا اس طرح اس کو سمپلیفائی کیا تھا کہ ایک اینڈ ہمارے پاس فنکشنل ہے, یہ مور اور لیس جو ہم ٹریڈیشنلی یوز کرتے ہیں, اور پھر میٹرکس ہے, میٹرکس کے اندر 3 ٹائپس ہے, بیلنس, ویک اور اسٹرانگ, اور پھر تیسرا اینڈ جو ہے وہ پی ایم او ہے. یہ مور اور لیس جس طرح آپ نے ہمیں بتایا تھا پروجیکٹ لائف سائیکل جی جی پریڈکٹیو سے ایجائل تک, اور اس میں مطلب کہ اگر ہم یہ اپینڈکس 3x3 پڑھیں نا, جو پروجیکٹ لائف سائیکل کے بارے میں آپ نے بتائی ہوئی ہے اپنے لیکچر میں, اور یہاں پہ بھی ہم نے آئی تھنک لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, جی تو اس سے مطلب کافی مدد ملتی ہے. وہ ٹیبل ہمیں مطلب کافی ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف ریکوائرمنٹس بتاتا ہے بلکہ اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ بھی بتاتا ہے, اور ڈیلیوری اور چینج اور رسک اینڈ کاسٹ ایوری تھنگ, مطلب یہ جو ہے نا
تھوڑی مطلب کافی ڈیٹیل میں آج ہم نے لائف سائیکلس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. تو اس کے مطلب کے ریلیٹڈ تو یہ اپینڈکس X3 کا ٹیبل جو آپ نے بھی کافی دفعہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ کافی ہیلپ فل ہے. اور بیسڈ آن دیٹ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ بھی بیسیکلی ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے فنکشنل، جیسا کہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل ہے. اگر کوئی انجینئرنگ کمپنی ہے تو اس کے اندر 3-4 انجینئرنگ کے آفیسز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اور دوسرا اینڈ ہمارے پاس پی ایم او ہے. میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان دونوں کو تھوڑا سا آپس میں ریلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے لیکن اوور آل مطلب کہ پی ایم او سے لے کر فنکشنل تک اور درمیان میں میٹرکس ہے جس کی 3 ٹائپس ہیں: اسٹرانگ، ویک اور بیلنسڈ. اگلے لیکچر اگلی جو پی او سیشن ہے اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک تو ہم پی ایم او وغیرہ کو ڈسکس کر لیں گے، اور دوسرا چیپٹر 3 تک آپ لوگ جائیں، رول آف پروجیکٹ مینیجر. اور اس کے لیے میں آپ کو لنک بھیج دوں گا کہ رول آف پروجیکٹ مینیجر والا جو میں نے آپ کو ادھر جو کون سی پریزنٹیشن ہے اور کون سی چیز آپ نے سننی ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو 3rd چیپٹر تک جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے ہم وہ ڈسکس کریں گے. اس میں پی ایم او کو بھی ڈسکس کر لیں گے، اور ٹائم اگر ایکسٹرا کرنا ہوا. آج چونکہ لوگ بھی کم ہیں اس لیے میں ذرا بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ابھی کون ایڈ ہو گیا؟ حسیب آ گیا. کیا حال ہے حسیب آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. سوری، ہاں میں ذرا بزی تھا، ایک اور ذرا کسٹمر کی کال آ گئی تھی تو اس میں بزی ہو گیا، سوری. نو پرابلم جی، نو پرابلم. آپ کا کہاں پہنچا جی؟ آپ تو بہت آگے نکل گئے ہوں گے. نہیں میں رکا ہی ہوا ہوں اصل میں. کیا کہتے ہیں، کچھ پروجیکٹ سے کام شروع ہو گیا تو اس میں انوالو ہوا ہوں. تو اس میں کافی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، پیٹ ریویو کر رہا ہوں، تو اس میں ذرا آج کل ذرا بزی. تو انشاءاللہ میں کیچ کر لوں گا اس ویکینڈ میں. کچھ نہیں، ہم آگے نہیں نکلے، ہم بہت سلو پیس پہ چل رہے ہیں. ابھی وہی پہلے دوسرے تیسرے چیپٹر پہ پھر رہے ہیں، وہ جو پی ایم بی او کے کا ہے. تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹس ہیں، آج ہم نے پی ایم او کو ڈسکس کیا. نہیں، پی ایم او کو تو اگلے میں کریں گے. اس دفعہ ہم نے لائف سائیکل کو ڈسکس کیا. انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر کے اوپر بات چیت تھوڑی سی ہو گئی تھی شروع میں. تو اس لائف سائیکل ہو کیا تھا؟ دوسرا کیا چیز تھی؟ انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز اور لائف سائیکل. انٹرپرائز ای ایف نہیں ہوتے جی، انٹرپرائز انوائرمنٹل. اچھا، ہاں صحیح، ہاں ٹھیک. وہ جو ٹینجیبل نان ٹینجیبل. اچھا نہیں، ہاں، ٹینجیبل نان ٹینجیبل وہ تو اور چیز ہے. یہ کاشف نے سوال کیا تھا کہ انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں یہ پروجیکٹ، یہ تو ایکسٹرنل ہوتے ہیں، تو پھر ان کی 2 ٹائپس کیوں ہیں؟ انٹرنل انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ ایکسٹرنل. ایکسٹرنل، سوری، ہاں ٹھیک، ہاں بالکل، ہاں سمجھ گیا میں آپ کو. سوری. ایگزیکٹلی، اس کا میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ پروجیکٹ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن آرگنائزیشن میں جو اندر ہیں وہ انٹرنل ہیں، اور جو ویسے باہر سے ہیں وہ ایکسٹرنل. ہاں، وہ جو ایکسٹرنل والے ہیں اس میں جیو پولیٹیکل سچویشن آ جاتی ہے، اکانومی آ جاتی ہے، ایگزیکٹلی مارکیٹ پلیس کنڈیشن آ جاتی ہے، بالکل، اور انڈسٹریز کے اسٹینڈرڈس ہیں جی ہاں وہ آ جاتے ہیں. بالکل. اور کیا کہتے ہیں، اگر گورنمنٹ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ آ جاتے ہیں. یا بالکل. پھر آپ کے یا پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ سے باہر کی چیز ہے، یعنی سپورٹ سے کوئی لیا ہے، جی ہاں یا پھر ایچ آر سے، یا پھر ریموٹ ریسورس ہے، تو وہ اصل میں ایکسٹرنل فیکٹرز میں آ جاتا ہے، آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن. بالکل. تو انٹرنل جو انٹرپرائز انٹرنل ہے، انٹرنل آرگنائزیشن وہ آپ کی جو ہے، آرگنائزیشن ٹیکنالوجی کیا ہے، پالیسیز کیا ہے، گورننس اسٹرکچر کیا ہے آرگنائزیشن کا. جی ہاں، کلچر ہے، اس کے اندر آپ کا وے آف ورکنگ ہے، لائف سٹائل ہے. ہاں وہی نا. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور جی یہ آج کے سیشن میں کوئی اور کوشچن ہو تو بتائیے. اینی تھنگ ایلس؟ اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے، آج اس گروپ میں جو ہے سلائیڈیں جو ہیں وہ میں شیئر کر دوں گا، جو میں بیس آف کیا کہتے ہیں وہ جو ورکنگ ایریاز ہیں ان کے اوپر جو سلائیڈیں بنی ہوئی ہیں ضرور اس کے لحاظ سے. ہاں تو میں اسی پہ کر دوں گا، اسی چیٹ کے اندر آج. ٹھیک ہے، تو 5 PDF ہوں گی. تو کیا کہتے ہیں وہ جو ہیں 9 قسم کے جو ہیں شیڈول اسکوپ ان کے اوپر، اور جو ان کے میتھڈس ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں اس سلائیڈوں میں. تو وہ جو ہے میں نے اس کا لیکچر لیا تھا بریٹس واٹرس کا، باربا واٹرس کا.
ओके उसकी स्लाइड्स हैं, तो वो यूज कर रही है आजकल अपने कोर्सेज में। तो मैंने कहा आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा, अच्छे ग्राफ्स बने हुए हैं और अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उससे काफी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है आप लोगों की। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद वो जो फहद के जो है क्या कहते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, वो भी बड़ी अच्छी गाइड है, वो भी बिल्कुल मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि एक दिन उसको भी दें और उसको पढ़ें और उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी करके देखें। बिल्कुल। तो आमतौर पर वैसे कितने परसेंट सवाल आते हैं उसमें से? सर देखें, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, वो बहुत जी ज्यादा हाँ, नहीं होते। मेरा मतलब है कि कोई 5% होंगे, 10%, 5 to 10% होते हैं। लेकिन सही। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें न्यूमेरिकल हो या ना हो, हर क्वेश्चन ही उतना इंपॉर्टेंट है। यू हैव नो चांस ऑफ गोइंग रॉन्ग, तो यू हैव टू जी हाँ, प्रिपेयर बिल्कुल। रियली वेरी वेल। तकरीबन 100% का टारगेट रख के जाना पड़ता है, टफ है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ चांस कोई ना लें और पूरी जी हाँ, वही ना। या उस बुक को भी क्या कहते हैं टाइम निकाल के 1-2 दिन पढ़ लें, तो यानी वीकेंड पे अगर टाइम मिले तो उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लें तो बेहतर। जो बिल्कुल आपने दी है ना वो बड़ी अच्छी बुक है। वो असल में पढ़ रहा था तो उस बुक के बारे में लिखा हुआ था कि इसको डाउनलोड करना ना भूले, तो वो डाउनलोड करने से पहले मैंने कहा जरा चेक कर लूँ आपके फोल्डर्स में है वो बुक कि नहीं, हाँ तो शुक्र है मिल गई। जी वरना बिल्कुल वैसे वो $11 की थी या $10 की थी, इतनी हाँ महंगी नहीं थी, यस यस लेकिन मेरे पैसे बच गए। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं इसे कंप्रेसिव बुक, जो फहद की बुक है ना। हाँ। ये मेरे की तो पिछली क्लास में स्टूडेंट जो थे, उनमें से किसी ने मुझे दी थी। उन्होंने, हाँ उसमें उस बेचारे ने लगता है खरीदी होगी $10 की। वो हाँ ऑनलाइन मिल रही है वैसे जी $10, जी दस बिल्कुल ग्यारह डॉलर या चले, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू काशिफ, थैंक यू बिलाल एंड हसीब। टेक केयर। थैंक यू इंशाल्लाह सर। अब हम मिल रहे हैं सैटरडे को। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। सैटरडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।